ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا مثل له ولا مثال له لا وزير له ولا معين له ولا ناصر له هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور إيماننا ونور عيوننا ونور قلوبنا وملجانا ومأوانا وأولانا وأغلانا سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه ورسوله مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل مولانا محمد وعلى آل سيدنا সকলে জবান খুলে উচ্চ আওয়াজে পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা
खुद खुदा कहते हैं सल्लो, फिर भी तुम गाफिलून। मोमिनो तुम पर वाजिब है इफ़अलू मा तुमारून। अल्लाहुम्मा सल्ले मौलाना मुहम्मद अला आले सय्यदना। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में न्यामत रसूलुल्लाह की। अल्लाहुम्मा सल्ले मरहबा सय्यदना मौलाना व अला आले सय्यदना। मोहब्बत पौरन दोरोद ए महफिल बशिया, मुदर दुरूद शुने नबीजी रोज़ा पाके शुया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद अला आले सय्यदना मौलाना। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, ज़बान खोले ला इलाहा माशअल्लाह ला इलाहा। हस्बे रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी रोल्ला बोलन हस्बे रब्बी ला माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद बोलो नूर मोहम्मद पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। या अल्लाह या रहमान या करीम या सुब्हान ला इलाहा
لا إله إلا الله لا إله لا إله मौला कल्ब का जंग छुरा कल्ब नूरी पाए जिला जिस दिल में चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। ओ कमाल हुस्ने हुजूर है, ओ कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक़्शे जहां नहीं। यही पूलो खार से दूर है, यही शम्आ है के दुआ नहीं। ओ कमाल हुस्ने हुजूर है। तेरे खल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा। একটু জোরে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ, আরো বড় করে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। तेरी खल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा। तेरी खल्क़ को हक़ ने जमील किया। कोई तो जैसा हुआ है ना होगा शहा। कोई तो जैसा हुआ है ना
होगा शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसमों, है कलाम इलाही में शमसुद्दुहा। उपस्थित অধ্যকার হযরত শাহ সুফি ফকির শাহ সোমেশকা ও শাহ সুফি নমেশকা রাহিমাহুমুল্লাহর ইসালে সওয়াব উপলক্ষে কবরবাসীগণের রুহের মাগফিরাত কামনায় 13তম বার্ষিক ওয়াজ দুয়ার মাহফিল 2025-এর পরম শ্রদ্ধেয় সম্মানিত সভাপতি পীরে তরিকত রাহনুমায়ে শরিয়ত ওয়াকাফে আসরারে রুমুজাত জনাব মৌলানা কারি আব্দুর রশিদ সাহেব নকশবন্দি মুজাদ্দিদি মদ্দা জিল্লুহুল আলী, খলিফা ঐতিহ্যবাহী বাজুকা দরবার শরীফ, সভারত্ন পীরজাদা সৈয়দ জাহেদ আহসান বিপ্লব সাহেব খান্দুরা দরবার শরীফ, মঞ্চে আসীন আজকের সম্মানিত সভাপতির সুযোগ্য খলিফায়ে মুকাররম নোয়াপাড়া রহমানিয়া খান দরবারের সুযোগ্য পীর সাহেব কিবলা জনাব মৌলভী কারি এনাম সাহেব কিবলা মদ্দা জিল্লুহুল আলী দামাত বরকাতুহুমুল আলিয়া, আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ নন্দিত ওয়ায়েজ জনাব মৌলানা মুফতি জসিমউদ্দিন মুজাহিদি সাহেব জিদা মজদুহু, আমন্ত্রিত হজরতে উলামায়ে কেরাম, উপস্থিত আমার শ্রদ্ধেয় মুরব্বিয়ান যুবক ভাইরা, আমার শোনার সুযোগ হয়েছে শানে বেলায়েতের উপর ওনারা আলোচনা পেশ করেছেন। আগামীকালকে মহিমান্বিত রাত শবে বরাতের রাত, ঠিক কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কিনা? দীর্ঘ 1 বছর পরে আগামীকালকের রাতটা আমাদের কাছে আবার উপস্থিত হবে। এই 1 বছরের ভিতরে আমরা আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে আমরা হারিয়েছি। কথা বলেন। অনেকেরই ইন্তেকাল হয়েছে, যারা দুনিয়ার জাগতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে বরজখের জগতে চলে গিয়েছেন। আমরাও জানি না আমাদের নসিবে এই দুনিয়ার হায়াতে আর কতদিন আমরা বেঁচে আছি। তো আমি যেহেতু আগামীকালকে শবে বরাতের রাত, ওই রাত্রের ফজিলত কি, করণীয় কি, বর্জনীয়, এই 3টা বিষয়কে সামনে রেখে আমি আলোচনা করব। আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে? আপত্তি হবে? আমাদের আগামীকালকের ইবাদত সম্পর্কে, করণীয় সম্পর্কে জানার দরকার আছে না নাই? আলহামদুলিল্লাহ। দিন যত ঘনিয়ে যাচ্ছে, আল্লাহর মকবুল আউলিয়া কেরাম দুনিয়ার জমিন ছেড়ে তারা আখিরাতের জীবনের সফর মুসাফির হচ্ছেন। একই সাথে বিদগ্ধ, জ্ঞানপূর্ণ, গরিমাপূর্ণ, তাত্ত্বিক যারা আলেম ছিলেন, ওই আলেমদের সংখ্যাও দিন দিন কমে যাচ্ছে। কথা বলেন। আমরা এক মহা সংকটের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আমরা যারা ইবাদত করার চেষ্টা করি আল্লাহকে খুশি এবং রাজি করার জন্য, আমাদের সমাজে, আমাদের পাড়ায়, আমাদের মহল্লায় আমাদের মতো কিছু মুসলমান ভাইরা আমাদেরকে ওই সমস্ত ইবাদত থেকে দূরে রাখতে চায়। কথা বলেন, আছে না নাই? কাজেই
কথা বললে অনেক কথা, যুক্তি দিলে অনেক যুক্তি, তর্ক করলে অনেক তর্ক, কিন্তু মুক্তি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ঘোরাঘুরি করার জন্য না ইবাদতের জন্য? একটু জোরে বলেন না, ঘোরাঘুরির জন্য না ইবাদতের জন্য? তাইলে আমরা আগামী কালকে রাত্রে কি করব? ইবাদত। বলেন না, আমরা আগামী কালকে রাত্রে কি করব? 2 নম্বর, এই শবে বরাতের চাঁদ আসলেই আমাদের সমাজে আমরা ছোটবেলায় দেখছি হালুয়া রুটির তৈরি হইতো। ইদানিং আমাদের কিছু হুজুররা ফতোয়া দেয় যে এই শবে বরাতের চাঁদে হালুয়া রুটি খাওয়া। তো আমি মনে চাই উনাদেরকে সকালবেলা একটু চেক করতে, যে উনারা হোটেলে যায় রুটি খায় না ভাত খায়। কথা বলেন না? তো সারা বছর যদি আপনি হোটেলের রুটি খাইলেন, গড়ে আপনার বিবির হাতের আটা রুটি খাইলেন, তো সাবানের চাঁদে রুটি খাইলে ঠাটা পড়তো কেরে? আচ্ছা বলেন তো দেখি ভাই, রুটি খাওয়া হালাল না হারাম? আরো জোরে কই না, হালাল না হারাম? তো এটা মনে হয় 11 মাস খাওয়া হালাল আর শবে বরাতের রাত দিনে মানে চাঁদে খাওয়া হারাম, এরকম কোনো ফতোয়া আছে? কি আজব তামাশা শুরু হয়ে গেছে। সম্মানিত হাজিরিন, এই জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে ঘোষণা করেছেন, ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। জবান খুলে বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। মাইকের ভাই সাউন্ডটা আগের জায়গায় নাও, আওয়াজটা নড়াই ফেলছো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে পাকের ভিতরে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নিশ্চয় আমি রব্বুল আলামিন আপনাকে খুলকে আজিম, উত্তম চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত করে দিয়েছি। জবান খুলে বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আরো কোরআনে বলেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। নিশ্চয় আমার নবীর হায়াতে জিন্দেগীর ভিতরে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। একটু জবান খুলে বলেন সুবহানাল্লাহ। যাকে আল্লাহ খুলকে আজিম দান করেছেন, যার চরিত্রকে উম্মতের জন্য আদর্শ করেছেন। এবার জবান খুলে বলুন তো দেখি, দ্বীনের ক্ষেত্রে, শরীয়তের ক্ষেত্রে, তরিকতের ক্ষেত্রে আমরা অনুসরণ করব কাকে? ফেসলা গেলিস আল্লাহরে কেউ দেখছুন? তা আল্লাহর অনুসরণ করবেন কেমনি? যেহেতু আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের ভেতরে বলেছেন, ওয়া মাইয়ুতিবিল্লাহা ওয়ার রাসূল, এই জমিনে যারা ইতাআত করবে, আনুগত্য করবে আল্লাহ এবং তার রাসূলের, জবান খুলে বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। সহজ কথা হলো, পৃথিবীতে কত মানুষ ছিল, আসবে যাবে, কত নেতা মহানেতা ছিল, আসবে যাবে, কত ক্ষমতাধর মানুষ ছিল, আসবে যাবে। ওই মানুষগুলো দুনিয়ার হায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরে এদের আর ইজ্জত সম্মান থাকে না। কথা বলেন, একটু জোরে বলেন। কিন্তু আমার নবীর ইজ্জত সম্মান ছিল এবং আছে কিয়ামত পর্যন্ত। বলেন না, কিয়ামত পর্যন্ত। আমার আলা হযরত বলেন, আরশে হক হ্যায় মুসনদে রিফাত রাসূলুল্লাহ কি। আরশে হক হ্যায় মুসনদে রিফাত রাসূলুল্লাহ কি।
देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। একটু জোরে করুন আল্লাহু আকবার। আজকে যারা দুনিয়ায় আমার রাসূলকে চিনে নাই, রাসূলের শানে আজমতকে যারা বুঝে নাই, ময়দানে মাহশরে আল্লাহ আরশ আজিমের মধ্যে, একটু জোরে করুন আল্লাহু আকবার, আরো বড় করে বলেন আল্লাহু আকবার। এই যে আজকের ওয়াজের মঞ্চ, অনেকগুলো চেয়ার আসন আপনারা দিয়েছেন, সভাপতি সভারত্ন ওয়াইজ মেহমানের জন্য চেয়ার আছে না নাই? জোরে বলেন না আছে না নাই? ময়দানে মাহশরে শুধুমাত্র একটা আসন থাকবে, একটা চেয়ার থাকবে, যেটার নাম আরশে আজিম। একটু বড় করে বলেন আল্লাহু আকবার। ওই আরশে আজিমে কে বসবেন? এক দল পাইছি আল্লাহ, আর কোন দল আছেন নিকন? আরেক দল পাইছি নবী, আর কোন দল আছে নিকন? সম্মানিত হাজিরিন, কিছু কিছু ভাইরা বলেছেন আল্লাহ বসবেন, কিছু কিছু ভাইরা বলেছেন রাসূলুল্লাহ বসবেন। আসলে বসবে কে? কোরআন হাদিসের দিকে গেলে অনেক সময়ের দরকার। তাফসীরে সূরা ইউসুফের ভিতরে আসছে, জুলাইখা যখন ইউসুফের প্রেমে আসক্ত হয়েছিলেন, ইউসুফ একটা বাজারের কিনা গোলাম। তৎসময়ে জুলাইখা ছিলেন পরমশালী, টাকা পয়সাওয়ালী একজন মহিলা, যার রূপ সৌন্দর্যের কোনো অভাব ছিল না। যে রাস্তায় হাঁটলে ফকির মিসকিন দাঁড়িয়ে থাকতো তার কাছ থেকে টাকা পয়সা নেওয়ার জন্য জবান খুলে বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেই জুলাইখা প্রেমে পড়েছে ইউসুফের, আর এই প্রেম এত অসম প্রেম। ইউসুফ একেবারে বয়সের দিকে কম। রাত্রে ঘুমাইলে ইউসুফ, চেয়ারে বসলে ইউসুফ, খাবারে বসলে ইউসুফ ইউসুফ ইউসুফ। আশেপাশের মানুষেরা, স্বজনেরা, বন্ধু বান্ধবেরা জুলাইখাকে বলে, জুলাইখা তোমার কি মাথা খারাপ? তুমি কি ইউসুফকে বলবে না? এখন এই জবাবে বলে, আমি কেমনে বলবো? আমার এই দুইটা চোখ দিয়ে যদি তোমরা ইউসুফকে দেখতাম। আরো জোরে। জুলাইখা মহাবিপদে পড়ে গেলেন, কি করবেন? তাফসীরের ভিতরে এসেছে জুলাইখা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর এক ওলির খানকায় গেলেন। একটু কি জবান খুলে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? একটু বড় করে বলেন না সুবহানাল্লাহ। একজন ফকির, একজন দরবেশের কাছে যে বললেন, হুজুর আমি জুলাইখা, মিশরের দামি মহিলা, আমার ব্যক্তি জীবনে এই সমস্যা, আমি একজনের প্রেমে বিভোর, এখন আমি সমাজকে বুঝাইতে পারি না, আমি এখন কি করব? আল্লাহর ওই মহান ওলি জবাব দিলেন, মা বিষয়টা একেবারে সিম্পল, সামান্য। কি? তুমি যার প্রেমে পড়েছ তাকে তোমার ঘরে দাওয়াত দাও, আর যারা সমালোচনা করে তাদেরকে দাওয়াত দাও, তখনই তোমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব হয়ে যাবে। সম্মানিত হাজিরিন, জুলাইখা সকলকে নিমন্ত্রণ দিলেন। ইউসুফকে বললেন, ইউসুফ তুমি আমার গোলাম, আমার কথা মানা তোমার উপরে দায়িত্ব, কর্তব্য। আগামীকালকে এতটার সময় এক থলে ফল ভর্তি প্লেট নিয়ে আমি যখন বলবো, আমার মেহমানদের সামনে দিয়ে শুধু হেঁটে যাবে, এটাই তোমার কাজ। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম
কথা মতো পরের দিন সকালবেলা জুলাইখার নির্দেশের অপেক্ষায় ওই সময়ে জুলাইখার মেহমান ঘরে অতিথিশালায় মিশরের সবচাইতে দামি ঘরের মহিলারা, একটু জোরে কোন আল্লাহু আকবার, যারা এক একজন থেকে এক একজন সুন্দরী, সকলকে নিমন্ত্রণ দিলেন। হাতের ভেতরে একটা আনার অথবা আপেল অথবা লেবু দিলেন, এক একটা চাকু দিলেন, আর বললেন আমি যখন বলবো তখন তোমরা এই ফলটা কাটবে। সবাই অপেক্ষায় আছে। আল্লাহর নবী ইউসুফকে জুলাইখা হাঁটার জন্য যখন নির্দেশ দিলেন, হযরতে ইউসুফ, আল্লাহর নবী হযরতে ইউসুফ যিনি নবী ইবনে নবী ইবনে নবী, একটু জোরে বলেন আল্লাহু আকবার, যিনি নিজে নবী, যার বাবা নবী, যার দাদা নবী, যার চাচা নবী, একটু জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। কেমনে আপনারা হযরতে ইউসুফ নবীর বংশগত সাজরা দেখেন, আমি বলি আপনারা মিলান। ইউসুফ, ওনার আব্বা হলেন হযরতে ইয়াকুব, ইয়াকুবের আব্বা হলেন হযরতে ইসহাক, ইসহাকের বাবা হলেন হযরতে ইব্রাহিম। তো সুবহানাল্লাহ জুড়ে বলেন না। এখন এই চারজন নবী না ওলি? আরে ভাই বলেন না, নবী না ওলি? ইব্রাহিম নবী, ইসহাক নবী, হযরতে ইয়াকুব নবী, হযরতে ইউসুফ নবী। সেই নবীর ঘরে যার জন্ম, নবুয়তের ব্লাড যার শরীরে, তিনি মাথাটা নিচু করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহর দেওয়া হুসন, আল্লাহর দেওয়া সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে মজলিসের ভেতরে যখন প্রবেশ করলেন, মেহমানরা আশ্চর্য হইয়া হা করে এইভাবে তাকিয়ে আছে ইউসুফের দিকে। কখন থেকে হাত থেকে ফল পড়ে গেছে তাদের খবর নাই, কি নাই? জুলাইখা বলে, ও আমার মেহমানেরা, এবার তোমরা চাকু দিয়ে ফল কাটো। কথাটা তাদের কানে গিয়েছে, চাকু দিয়ে কাটতেছে। এবার বলেন তো দেখি, ফল কাটতেছে না হাত কাটতেছে? এখন হাত কাটলে কি আরাম লাগে না ব্যথা লাগে? হাত কাটলে রক্ত পড়ে না টাকা পড়ে? জুড়ে বলেন। उसने यूसुफ कटी मिस्र में अंगश्त जना, उसने यूसुफ कटी मिस्र में अंगश्त जना, सर कटाते रहे तेरी नाम पे मर्दान अरबो। আমার আলা হযরত বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইউসুফের সৌন্দর্য দেখে মিশরের রমণীরা হাত কেটেছে, ব্যথা পায় নাই। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইউসুফের সৌন্দর্য দেখে মহিলারা হাত কেটেছে, আর আপনার সৌন্দর্য দেখে আপনার চাচা আমির হামজা উহুদের জমিনে গলা কাটিয়ে দিয়েছে। আরো জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। হাত কাটা সহজ, কিন্তু গলা কাটা, বলেন না গলা কাটা? শুধু গলা কাটা নয়, কসম আল্লাহর। এই তো গত ডিসেম্বর আমি উহুদ পাহাড় জিয়ারত করে এসেছি। সৌদি আরবে পাহাড়ের অভাব নাই, কিন্তু এই পাহাড়ের যখন দিকে আপনি তাকাবেন তখন আপনার দিল বলবে, আপনার আকল বলবে, আপনার চোখ বলবে, এই উহুদ পাহাড়ে আমার নবীর চাচা সৈয়দুশ শুহাদা আমির হামজার রক্তে লালে লাল হয়ে আছে। একটু বড় করে বলেন আল্লাহু আকবার। আজীব এক রং। আর এটা এমন এক পাহাড়, আপনি মসজিদে নববী থেকে বের হলে দেখবেন এটা আপনার কাছে, কিন্তু 6 মাইল দূর।
আর এই পাথরও এমন, এই পাহাড় এমন পাহাড়, খুদ রাসূল বলেছেন এ দুনিয়ার মানুষ এই পাহাড় আমি রাসূলকে ভালোবাসে, আমি রাসূল এই পাহাড়কে মহব্বত করি। কি আজব, কি আজব! কোরআন পড়ে, হাদিস পড়ে, ফিকহ পড়ে, ফতোয়া পড়ে, রাসূল চিনি নাই, কিন্তু একটা পাথর আমার রাসূলের তাজিম করে সে জান্নাতি হয়ে গেছে। আরো জোরে বলেন না। যে রাসূলকে ভালোবাসে আর রাসূল যাকে ভালোবাসেন সে কোথায় যাবে? সে মাটির সাথে মিশবে না, সে মাটির সাথে, বলবেন না, সে মাটির সাথে দুনিয়ার সমস্ত পাহাড় ইসরাফিলের ফুয়ের সাথে মিশে যাবে ইল্লা উহুদ। সম্মানিত হাজিরিন, শুধু গলা কাটা নয়, বর্বরতার এক ইতিহাস রচনা করেছিল হিন্দা। বদরের যুদ্ধের বদলা নেবার জন্য কুরাইশ বংশের এই সরদার সৈয়দুস শুহাদা আমিরে হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মৃত শরীরের উপর, সে বুকের উপর বসে আল্লাহর নবীর চাচা জানের সিনা মুবারক কেটে কলিজা বের করে ওই পাপিষ্ঠা নরাদম হিন্দা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে এক অবর্ণনীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। তলোয়ার দিয়ে নবী বংশের আলে রসুল হযরতে আমিরে হামজার হাত কাটা হয়েছে, পা কেটে দেওয়া হয়েছে, চোখগুলো খুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এত ক্ষত বিক্ষত করা যখন আমিরে হামজার দেহগুলো উহুদের মাঠে পড়ে আছে, আমার আল্লাহ জিবরাইলকে বলেন, ও জিবরাইল যা আমার বন্ধুকে জানিয়ে দে, ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত। একটু জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আরে তুমি আমি জিন্দা, আর এই জিন্দার জন্য হাতের দরকার, পায়ের দরকার। এরপরও আল্লাহ বলেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আবু জেহেল মুর্দা, উতবা মুর্দা, সাইবা মুর্দা, কাফেররা মুর্দা। আল্লাহ এদের তো প্রাণ আছে, হাত আছে, পাও আছে, এরা কেমনে মুর্দা? আল্লাহ বলেন মাহবুব, যার অন্তরে আপনি রাসূল নাই সে মুর্দা। কথা বলেন না, বলেন না। যার অন্তরে হুব্বে রাসূল নাই, যার অন্তরে ইশকে রাসূল নাই, যার অন্তরে আমার রাসূল নাই, সে কি? কথা বলেন না, সে কি? আওয়াজ দিয়ে বলুন, সে কি? আর যার অন্তরে ইশকে রাসূল আছে, তার যদি হাত পা নাও থাকে, আল্লাহ বলেন বালা হইয়া সে জিন্দা। সে কি? বলেন না, সে কি? এখন কেমনে জিন্দা? বুখারী ফিরে বুঝতে না, মুহতামিমের পা টিপা বুঝতে না। এটা বুঝতে হইলে ওই নবীর সাথে সম্পর্ক থাকতে হইব, নতুবা নবীর গোলাম আল্লাহর ওলিদের সাথে নিসবত নিতে হবে। কথা বলেন। সম্মানিত হাজিরিন, আমি আরজ করতেছিলাম মিশরের মহিলারা হাত কেটেছে, রক্ত পড়েছে, কিন্তু তাদের ব্যথা অনুভব হয় নাই। এখন বলেন তো দেখি, ইউসুফ নবীর চেহারায় আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্য দান করেছিলেন বেশি, না আমার নবীর চেহারায়? বলেন না, আমাদের নবীর কেমন, কত বেশি? আম্মা জান হুজুরের দুধ মা, একটু জোরে কোন না মারহাবা, জোরে বলেন না মারহাবা। হযরতে হালিমাতুস সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, ছোট্ট শিশু নবীরে আমি যখন আমার ঘরে নিলাম দুধ পান করানোর জন্য, দিনের শেষে যখন রাত আসলো, তায়েফের বনু সাদ গোত্রের সকল মহিলারা
যার যার গলে তেলের বাতি জ্বালিয়ে গোর আলোকিত করলো, কসম আল্লাহর আমি হালিমার গোরে চেরাগে জ্বালানোর প্রয়োজন হয় নাই। আজকের প্যান্ডেলে যদি আলো না থাকতো, প্যান্ডেলে ওয়াজ করা কি সম্ভব? ও হালিমা, তুমি বাতি জ্বালাও নাই তো অন্ধকারে কেমনে থাকলা? হালিমা জবাব দেয়, তোমরা বুঝো নাই, কারণ যার চেহারার ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ওয়াদ্দুহা, সুবহানাল্লাহ জুড়ে, যার চেহারার ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ওয়াসিরাজাম মুনীরা। একটু জোরে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। আরে এরা তো জৈতুনের তেল দিয়ে এদের ঘর আলোকিত করেছে, আর আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার নূর দিয়ে আমার ঘর আলোকিত হয়ে যেত। নূরে মুস্তাফার চেহারার ভিতরে আল্লাহ এত নূর দিয়েছিলেন চেহারায় মুস্তাফায়। বিশ্বাস হয় নাই? বিশ্বাস হয় না? আমার মা আমেনারে জিজ্ঞেস করে না, ওরা বলবেন তুই তো দুধ মা। আমার রাসূলের মা বলেছেন সাইয়্যিদা তাইয়্যিবা তাহেরা আমেনা, সকলে বলুন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, বলেন না রাদিয়াল্লাহু তাআলা। এখন একদল বাইরে হইছে, আমার আম্মা, আমার রাসূলের মা বাবারে দুজকে নেবার লাগে একদল বাইরে গেছে। এরার আর কোন খাস নাই, এরার খাস কিটা? এরার খাস হচ্ছে এরা ওয়াজ করা রাসূলুল্লাহর মা বাবা জাহান্নামী, এটা কইলে এরা ব্যস্ত যাইব। নাউজুবিল্লাহ কইতেন না? সম্মানিত হাজিরিন, পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের কিতাব সিরাত ইবনে হিশাম, হাফিজ ইবনে কাসিরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সিরাত হালবিয়া, কাসাইসুল কুবরা, এমনি ভাবে আরো অসংখ্য সিরাতের কিতাবে এসেছে যেই ক্ষণে যেই সময়ে নূরের নবী, মায়ার নবী, হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী মা আমেনার পেট মুবারক থেকে জমিনে আগমন করলেন, আমার মা আমেনা বলেন আমি দেখলাম আমার পেট থেকে এমন এক নূর বের হলো, আদাত লাহু কসুরাস শাম, আমি আমেনা ওই নূরের রোশনিতে মক্কা থেকে শাম পর্যন্ত দেখেছি। আরো জোরে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। একটু দুরূদ শরীফ পড়েন, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়ালা আলে। মাশাআল্লাহ, অনেক প্যান্ডেল তো পড়ে গেছে, তো দুরূদ শরীফ কি কষ্ট হবে আপনার? আর তাহলে সবাই মহব্বতের আওয়াজে আল্লাহুম্মা, মাশাআল্লাহ। ওয়ালা আলে সাইয়্যিদিনা, কাছে তাকি দূরে তাকি উম্মত কিন্তু আপনার শাফাতের আশা রাখি, কঠিন হাসরের মাজার। আল্লাহুম্মা সাল্লি, মারহাবা, ওয়ালা আলি মাওলানা। সম্মানিত হাজিরিন, আমার বক্তব্য ছিল আল্লাহ যাকে খুলকে আজিম, উন্নত চরিত্রের ধারক করেছেন, যার জিন্দেগি উম্মতের জন্য উসওয়াতুন হাসানা করেছেন, আমার আলা হযরত বলেন তেরে খলক কো হক নে আজিম কহা,
तेरी खल्क़ों को हक़ों ने जमील किया कोई तो जैसा हुआ है ना होगा शाह तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसमों है कलाम इलाही में शमसु दुहा जुरे बोलें अल्लाहु আকবার যেহেতু আল্লাহ আমাদের নবীর উম্মত আমাদেরকে করেছেন তাহলে আমাদের নবীর জীবনের ভিতরে আমাদের জন্য মুক্তি আছে না নাই আদর্শ আছে না নাই এবার হাদিস শুনেন এই হাদিস সুনানু ইবনু মাজা শরীফের হাদিস বুখারী মুসলিম তিরমিজি নাসাই সুনানে ইবনু মাজা বুখারী মুসলিম তিরমিজি আবু দাউদ নাসাই ইবনু মাজা সিয়াসিতার 6 নম্বর কিতাব ইবনু মাজা আলিয়া মাদ্রাসার টাইটেল ক্লাসে পড়ানো হয় কওমি মাদ্রাসায় দৌরা জমাতে পড়ানো হয় সুনানু ইবনু মাজা শরীফের হাদিস আর এই হাদিস বর্ণনা করেছেন মৌলা আলী শেরে খোদা মুশকিল কুশা জুরে কন্না মারহাবা জুরে বলেন না মারহাবা এই হাদিসের রাবি হচ্ছেন হযরতে আলী যারা মানে আলী এরা ওই ওলি আর যারা মানে না আলী এরার ভিতরে বাইরে খালি কেন হুজুর বলেছেন আনা মদিনাতুল ইলমি আলীউন বাবুহা আমি মারিফত আর আমার মারিফতের দরজা আমার আলী আমি শরীয়ত আমার শরীয়তের দরজা আমার আলী একটু জোরে বলেন আল্লাহু আকবার আরো বড় করে বলেন আল্লাহু আকবার অন্য হাদিসে বলছেন আলীউম মিন্নি ওয়া আনা মিন আলী আমি আলী থেকে আলী আমি রাসূল থেকে আল্লাহ অন্য হাদিসে রাসূল বলেছেন কি কষ্ট হইতেছে আপনার না হিজরতের পরে মদিনায় দেখবেন খানকায় যখন মানুষ থাকে এখন তো এই সুযোগ নাই মানুষের আগে খানকায় মানুষ থাকছে রাতের পর রাত বছরের পর বছর কথা বলেন না কেন আত্মার শুদ্ধির জন্য তাজকিয়ায়ে নফসের জন্য পীরের কাছ থেকে সোহবত পায়া নিজের কলবটার আলোকিত করার জন্য আপনারা দেশে মুরগি আসেনি নিতাম না বা জোরে কো আর কেমনে নিতাম কো ওগুলোই ফার্ম খা আর দেশি মুরগ কই বেটা তো মুরগি যখন ডিম পাড়া শেষ করে 10টায় দেখ 15টায় দেখ এটারে কইতে হয় থইয়া মুরগি বয় কই কথা কই না এখন যদি 15টা ডিমের উপর মুরগি বয় আর 15টায় কি বাচ্চা ফুটবো 2-3টা কি তৈব বুলা কিটা আবার 2-3টা ফুটবো কিন্তু ল্যাংরাইব আর 2-3টা দেখবেন ফুটার লগে লগে দৌড় মারছে ঘটনা কিটা যে এটা মুরগির বুকের লগে লাগছে এটা একবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ সুরা কইতা না আর যেটা বুক থেকে দূরে এটা তাওয়াজ্জু যে কম এটা কোন রকম আছে আর যেটা পাইছেন এটা একবারে বরবাদ তো যারা মুর্শিদের সিনার সাথে নিজের সিনা লাগিয়ে মুতাওয়াজ্জিহ হয়ে ইখলাস দিয়ে বসে গেছে মুর্শিদ তাওয়াজ্জুহ তার সিনারে মদিনা বানিয়ে দিয়েছে জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ তাকবীর নারে রিসালাত হযরত মাওলানা মুফতি আবু সুবহান আশরাফুল সাহেব সিনা বড় এইজন্য খানকায় দরকার আজকে যারা খানকার বিরুদ্ধে কথা বলে এরা আসলে খানকা কি জিনিস বুঝে তুমি ইতিহাস খুলো যখন জমিনে মসজিদ ছিল না তখন খানকা ছিল খানকা থেকে মুসল্লি তৈরি করে মসজিদ বানানো হয়েছে জি জি হুজুর জি আচ্ছা কোন যে শাহজালাল সাহেব এবার আগে মসজিদ কতলা আছিল কেমন হইতো মুসলমান তুই নাই তো ব্যাককলের গোষ্ঠীটা বুঝে না খারুসিল আসেন নে খাইলা মেসাব ছিল না এই শাহজালাল ইমান ইসলাম দিয়া অন্যায় করছে আর ক্ষমতা ভাই তোমরা মাজার ভাঙ্গা ধরছো বাংলা অসুবিধা নাই বাংছিল আব্দুর রহমান বাংলা ভাই কিন্তু মাজার আছে বাংলা ভাই তো মাজার থাকবে তোমাদের মাজা থাকবে না দুই হাত তুলে বলুন ঠিক না ঠিক
আমাদের খানকা ভিন্ন হতে পারে, আমাদের সিলসিলা ভিন্ন হতে পারে, আমরা মুরিদ ভিন্ন পীরের হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ওয়ালিদের দিকে কেউ যদি হাত তুলে তার আঙ্গুল ভেঙে ফেলবো, আমরা এক হয়ে যাব। তুই হাত তুলে বলুন ঠিক তবে ঠিক। আল্লাহর দুশমনেরা, ওলি আল্লাহর দুশমনেরা, নারায়ে তাকবীর। ডিব্বা দেখছো? ডিব্বার ভিতর দেখছো না? এই দেশের মধ্যে কথা কয় না ভাই, কথা বলেন না। আমরা মেসের খাটির মতো, আমরা বাক্সের ভিতরে আছি। আমরা কই আছি? আমরা যে খালি বার করে লারা দে আমরা পিসাওরা, আমরা জ্বলতে তখন লঙ্গি খুলে ধরলাম লাগবো। একটু দূরে সরে পড়েন আল্লাহুম্মা মাওলানা আল্লাহুম্মা সাল্লি মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা। সম্মানিত হাজিরিন, তাহলে মৌলা আলী শের খুদার মর্যাদা কম না বেশি? আমি আরজ করতেছিলাম, আল্লাহর প্যারা নবী মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনাতুল মুনাওয়ারায় যখন গেলেন, হাজার হাজার সাহাবী নিজের ঘর বাড়ি ছেলে মেয়ে সম্পদ বিসর্জন দিয়ে এক আল্লাহর রসুলকে খুশি করার জন্য তারাও হিজরত করে মদিনায় গেলেন। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন যারা মক্কা থেকে মদিনায় গেছেন তাদের তো কোনো ঘর বাড়ি, থাকার কোনো জায়গা, খাবারের কোনো ব্যবস্থা। আল্লাহর নবী একদিন মসজিদে নববী শরীফে মুহাজির এবং আনসার, মক্কার সাহাবী আর মদিনার সাহাবীদেরকে নিয়ে বসলেন। বসার পরে একজন মদিনার আনসার মদিনার সাহাবীকে দাঁড়ালেন, আরেকজন মক্কার মুহাজির হিজরত করে যিনি মদিনায় আসছেন তাকে দাঁড় করালেন। সুবহানাল্লাহ। তরিকতের ভিতরে মহব্বত না হিংসা? জুড়ে বলেন, আরো জুড়ে বলেন। যার ভিতরে হিংসা আছে সে কোনোদিন উন্নতি করতে পারবে দৈন্ত নয়াকার। আল্লাহর নবীর আদর্শ থেকে শিক্ষা নেন। যদি আপনি নায়েবে রসুল হন, পীর হন, আল্লাহর রসুল একজন মদিনার সাহাবী আনসার মক্কার সাহাবী মুহাজিরকে দাঁড় করাইয়া দুইজনকে বললেন, তোমরা একজন আরেকজনের বুকে লাগো। সুবহানাল্লাহ, জোরে কর না। দুইজনে কোলাকুলি করলেন। আমার রসুল বললেন, ওহ মক্কার মানুষ, তোমার ঘর নাই, বাড়ি নাই, নাই নাই, ছেলে মেয়ে সব কিছু বিসর্জন করে দ্বীনের জন্য আমি রসুলকে খুশি করার জন্য এসেছ। যাও, আজকে থেকে মদিনার এই আনসার তোমার ভাই। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন না। একজনকে আরেকজন কি বানাইছেন? তো ভাই বানানোর পরে ওই ভাই হক আদায় করছে কেমনে জানেন? আল্লাহ আল্লাহ। কিতাবের ভিতরে এসেছে মদিনার আনসার সাহাবীরা যাদের একাধিক বিবি ছিল, যার দুইজন বিবি, যারা আল্লাহর রসুল ভাই বানিয়ে দিয়েছেন, তারে করে নিয়ে বলছেন, দেখো আমার এই দুই বিবি, তোমার যে পছন্দ হবে আমি তারে তালাক দিব, তুমি তার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করবে। আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। দেখেন রসুলের সাথে সম্পর্ক রাখলে লাভ কি, আর রসুলের স্পর্শে তারা কিভাবে দামি হয়েছে। এই জন্য তো একটা কথা কয় না, আরে মুর্শিদ নামতে যে করলো সাদয়ন বিনা দোদে দইফা তায়া তারা তুইলা সে মাখন। এই ক্ষমতা আল্লাহওয়ালাদের আছে না নাই?
জোরে কর না আছে না নাই? তাহলে আমার সাথে একটু জবানটা খুলে কর না, আল্লাহ 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 আল্লাহ। সবাই সবাই জবান খুলেন, আল্লাহ। এখানে পীর মাশায়েখরা বসা, একটু কলবের দিকে খেয়াল করে আল্লাহ নামের জাক্কা দেন। আল্লাহ 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 আল্লাহ। মুর্শিদ নামতে যে করলো শাহদয়ন বিনা দুধ দইপা তায়া তারা তুইলা সে মাখন মাশাল্লাহ আল্লাহ 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 আল্লাহ। সেই সে মাখন বকল করলে মরণ জ্বালা থাকবে না, লোহারে বা নাই কাঞ্চা সোনা। আল্লাহ 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 আল্লাহ। আল্লাহ 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 আল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এইভাবে আল্লাহর নবী একজনকে আরেকজনের ভাই বানাতে লাগলেন। সুবহানাল্লাহ। বানাতে 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 মদিনার আনসার শেষ, আনসার মুহাজিরও শেষ, বাকি আছে একজন। একজন উনি হচ্ছেন মৌলা আলী শেরে খোদা। সবাই আমার নবী একজনকে আরেকজনের ভাই বানিয়ে দিলেন। মৌলা আলী কোনার মধ্যে বসে চোখের পানি ছেড়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আইনা আখি, আমার ভাইকে। হুজুর সবাইকে ভাই বানায়া দিলেন, আমার ভাইকে। আমি আলী কি মদিনায় কোনো ভাই পাবো না? আল্লাহর নবীর রহমতের দরিয়ায় এমন একটা জোশ এসে গেছে, আমার নবী দাঁড়িয়ে মৌলা আলী শেরে খুদাকে টেনে বুকের সাথে লাগিয়ে বলেন, আন্তা আখি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা। এ আলী, আজকে থেকে তুমি আমার ভাই দুনিয়া এবং আখিরাতের। আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এমনি তো ওনার চাচাতো ভাই ছিলেন হুজুরের, আর আজকে হুজুর বুকে লাগিয়ে বলেন, আলী তুমি আমার ভাই দুনিয়া এবং আখিরাতের। আনতা আখি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা। সেই আলী বলেন, আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন আকা মাওলা হুজুর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইযা কানাত লাইলাতুন নিসফে মিন শাবান। আগামী কালকের রাত্রের ফজিলত কি করবেন, আমরা কি করব, আমি আপনারা মা বোনেরা। আল্লাহর প্যারা রাসূল বলেছেন, মাওলা আলী শের খোদা বর্ণনা করেন, যখন লাইলাতুল নিসফে মিন শাবান, শাবান তারিখের 14 তারিখের রাত, শবে বরাতের রাত আসবে। জুরে কন্যা মারহাবা। কুমু লাইলাহা, কুমু। আল্লাহর রাসূল বলেন, উম্মত সারাটা রাত জেগে তুমি ইবাদত করবে। তো আগামীকালকের রাত্রে ঘুমানো না ইবাদত? জোরে কর না, ঘুমাইবেন না ইবাদত। সাত দোকানে চা খাইবেন না, মসজিদে নামাজ পড়বেন। টেলিভিশন দেখবেন না, দুরূদ শরীফ পড়বেন। দুইটা হাত তুলে বলেন, ইবাদত করতে রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তুমি কবুল করো, আমিন। এখন সারা রাত কি করবেন? যদি মসজিদে যান, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ওয়াজ মসজিদে আছে, ওয়াজ শুনে মুনাজাত করে মিলাদ পড়ে বাসায় আসবেন। আইসা খাওয়া দাওয়া করে আধা ঘন্টা একটু রেস্ট নেবেন। এরপর কোরআন শরীফ পড়লে কোরআন শরীফ পড়বেন, দুরূদ শরীফ পড়বেন, জিকির আজকার করবেন। এইভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাবেন। নফল নামাজ পড়বেন নামাজের পর। এরপর যখন তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত হবে,
কমপক্ষে 4 রাকাত। কয় রাকাত? আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ওয়া মিনাল লাইলি ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতাল লাক। আল্লাহর যারা ওলিরা সুফিরা, এরা যখন রাত্রের শেষ ভাগ হয়, শরীরে পোকা পড়লে যেইভাবে কামড়ায়, আল্লাহর ওই ওলিরা সাধকেরা বিছানায় পিঠ লাগাতে পারে না। মৌলার প্রেমে এদের অন্তর এমন এক জ্বালা শুরু হয়ে যায়, কের ঠান্ডা কের গরম, কের রাত কের অন্ধকার। এরা উঠিয়া দাঁড়ায়, ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু করে। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমি মাঝে মাঝে বলি, বহু আগের এক বুজুর্গ আল্লাহর ওলির একলা খাদেমা ছিল। এর পিসাবদের বিশেষ খাদেম থাকে না, কথা বলে না, থাকে কিনা? তার দায়িত্ব ছিল রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদের সময় হুজুর যখন উঠতো, পানিটা গরম করে হুজুরের খেদমত দিত, হুজুর ওযু করে তাহাজ্জুদ পড়তেন। এই ছিল খাদেমের রুটিন। কিন্তু যারা মানুষ তো মানুষের শরীরের ভেতরে অলসতা আছে না নাই? সেও তো একটা মানুষ। কোনো একদিন দেরি হয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠতে, পানি গরম করা হয় নাই, এমন সময় তার ঘুম ভাঙছে। হুজুর পানির জন্য নামবেন ওযু করার জন্য। এখন সে পাগলের মতো হইয়া লাকড়ির চুলার ভিতরে দিয়ে আগুন দেয়, আগুন জ্বলে না। একবার চুলার দিকে তাকায়, আরেকবার পীরের রাস্তার দিকে তাকায়, কখন আমার দয়াল আসবে ওযু করার জন্য। আজকে তো আমি লজ্জিত। শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় না দেখে পানির লোটাটারে 2 হাত দিয়া নিজের সিনার সাথে লাগাইয়া চক্ষুটা বন্ধ করে ডাকে, আল্লাহ, আল্লাহ গো, খেদমতে কোনোদিন ত্রুটি করি নাই, আজকে আমারে তুমি বাঁচাও। জুড়ে বলেন। চোখের পানিগুলো ছেড়ে হুজুরের পানির লোটা সিনার সাথে লাগিয়ে যখন সে কাঁদতেছে, কখন যে পীর সাহেব এসে তার কাছে বসছেন সে বলতেও পারে না। পীরিতে বৈশা ডাক দে, বাবা আমার ওযুর পানি দাও। সে তো গভীর চিন্তায় মগ্ন। 3 বারে তার চক্ষু খোলার পর দেখে তার দয়াল তার সামনে ওযু করার জন্য বসা। সে ভয়ে ভয়ে পানি ডালতেছে। আল্লাহর ওলি ওযু করতেছেন আর বলতেছেন, বেটা, ও বেটা, এতদিন আমারে তুমি পানি গরম কইরা দিতা দুনিয়ার আগুন দিয়া, আর আজকের পানিটা তুমি দিয়েছো ইশকের আগুন দিয়া। আরো জোরে কোন আল্লাহু আকবার। আরে মুর্শিদ নামটি যে করলো শাহাদাত বিনা দোদে দইফা তায়া তারা তুইলা সে মাখন, সেই মাখন বকল করলে মরণ জ্বালা থাকবে না। লোহারে বা নাইল কান চাশোলা। আল্লাহ 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 আল্লাহ। মুর্শিদ পরশ মনি গো, লোহারে বা নাইল কান চাশোলা। মাশাআল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। কালা কয় বাবলে না রে মন, সরলে গরল মে শায়া তুমি হারাইলে সব ধন। মাশাআল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। সরল দেশে গেলে পরে গরলের বাব থাকবে না। লোহারে বা নাইল কান চাশোলা। আল্লাহ 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 আল্লাহ। মুর্শিদ পরশ মনি গো, লোহারে বা নাইল কান চাশোলা। আল্লাহ আল্লাহ। লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের, খারাপ লাগতেছে আপনাদের? মাশাআল্লাহ, প্যান্ডেলটা কানায় কানায় বসছে। একটু উচ্চ আওয়াজে এশকান আন্দাজে দুরুদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মাওলানা ঈসা নবী মুসা নবী নফসে নফসে বলবেন সবই, শুধু বলবেন দয়াল নবী রব্বি হাবলি উম্মতি। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা। সম্মানিত হাজিরিন, তাহলে আমরা আগামীকালকে ঘুমাবো না, ইবাদত করব। এমনি ভাবে ইবাদত রিয়াজত সাধনা করার পর সাহারির যখন ওয়াক্ত হবে, আমরা ঘরে সাহারি করে শুক্রবার দিন কি শনিবার দিন কি রাখবো? জুলে বলেন না কি রাখবো? আল্লাহর প্যারা রাসূল বলেন কুমু লাইলাহা ওয়া সুমু নাহারাহা। রাত্রের বেলা ইবাদত করবা, দিনের বেলা রোজা রাখবা। ফা ইন্নাল্লাহা তাআলা, এ আমার উম্মত, কেন তুমি রাত্রের বেলা ইবাদত করবা? আমার রাসূল বলেন ফা ইন্নাল্লাহা ইউনাজ্জিলু ইলাস সামাঈদ দুনিয়া। সুবহানাল্লাহ, রব্বুল আলামিন শবে বরাতের রাত্রিতে বিশেষ একটা নজর, তার কুদরতের নজর জমিনবাসীর দিকে দান করেন। আর আল্লাহর কুদরতের জবান দিয়ে আলমিন মুস্তাগফিরিন, কে আছো গুনাহ করতে করতে তোমার পাপের বোঝা ভারী হয়ে গিয়েছে, আজকে শবে বরাতের রাত, ক্ষমা পাওয়ার রাত। আমি আল্লাহর কাছে সাজদায় পড়ে যদি ক্ষমা চাও, আমি আল্লাহ তোমার জিন্দেগীর तमाम গুনাহ মাফ করে দিব। আল্লাহ ডাকেন, কে আছো রিজিকের দরকার? আজকে আমার ভান্ডার খুলে দিয়েছি, যা চাইবে তাই দিব। জোরে, আরো জোরে। আল্লাহর রাসূল বলেন, রব্বুল আলামিন কুদরতের জবান দিয়ে আরো বলেন, কে আছো অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছো, কেউ ভালো করতে পারে না, আজকে আমার কাছে চাও, আমি আল্লাহ তোমার রোগ ভালো করে দিব। ইল্লা কাজা কাজা, এমনি ভাবে আরো যা 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 দরকার চাও, আমি আল্লাহ দিব। আজকে ফজর পর্যন্ত দিতেই থাকবো। তাহলে আগামীকালকে রাত্রে ঘুমাইবো না, জাগা থাকবো। তুই বলেন না, ঘুমাইবো না, জাগনা থাকবো, গল্প করবো না, ইবাদত করব। এবার আসেন আরেকটা আমল, কবর জিয়ারত। কি কবর? বলেন না কবর। কালকে রাত্রে যে সময় পাইবেন কবর জিয়ারত করবেন। কেন? আরেকটা হাদিস, আল্লাহর প্যারা নবী মুমিন জাতির মা হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরে, যেহেতু হুজুরের বিবি ছিলেন একাধিক, হুজুর রুটিন করে করে এক এক রাত এক এক আম্মার ঘরে থাকতেন। সুবহানাল্লাহ, জোরে কোন। হুজুর কারো হক কোনোদিন মারেন নাই, কোনোদিন হুজুরের কোনো বিবি হুজুরের উপর রাগ করে নাই। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহর প্যারা নবী আম্মা জান হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা হুমায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরে শুয়ে আছেন এক চাদরের নিচে। হঠাৎ করে আমার নবী চাদর শরীফ থেকে বের হয়ে জুতা মুবারক পায়ে দিয়ে বের হয়ে গেলেন। আম্মা জান আয়েশার অন্তরে একটু সন্দেহ তৈরি হলো, নবী মনে হয় অন্য কোনো বিবির ঘরে গেছেন, দেখি কার ঘরে গেছেন।
মেয়েদের মধ্যে একটা হিংসা, সতীনের ভিতরে একটা কথা কই না থাকে না। তবে এটা আবার বুঝবে না, আমার নবীর স্ত্রী সবকিছু থেকে মুক্ত, পাক সাফ। জোরে কোন মারহাবা, আরো জোরে বলেন না মারহাবা। আমার নবীর স্ত্রী, আমাদের মা, তাদের চাদর পুত পবিত্র, কারোর মধ্যে কোনো গুনার দাগ। সম্মানিত হাজিরিন, আম্মা জানো হযরতে আয়েশা, আমার দিকে তাকান, আমার দিকে তাকান। হুজুর আইবা প্রধান অতিথি, আমার মতোই একজন। আজকের যিনি প্রধান অতিথি, সারা বাংলার নন্দিত ওয়ায়েজ মুজাহিদ আহলে সুন্নাত মাওলানা পীর মুফতি জসিমউদ্দিন মুজাহিদি সাহেব আসতেছেন। জুড়ে বলুন মারহাবা। যেহেতু উনি আসতেছেন, আমারও ওয়াজ করা কষ্ট হবে, অনেক মানুষ বসার জায়গারও সংকুলন। আসুন এই মুহূর্তে আমরা রাসূলের পাককে একটু দাঁড়িয়ে সালাম দেই। ইয়া নবী সালাম, ইয়া হাবিব। সামনে আসেন, খালি জায়গাটা পড়ে সামনের দিকে আসেন। মেহরবানি করে প্যান্ডেলের ভিতরে যারা আছেন আপনারা ঘুমিয়ে আছেন সেই জান্নাতুল বাকি। সুবহানাল্লাহ। সেই জান্নাতুল বাকি কবরস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাত মুবারক তুলে আমার নবী কাঁদতেছেন আর মুনাজাত করতেছেন। এখন বলেন তো দেখি, আমার নবীর কি কোনো গুনাহ আছে? শুধু নবী নন, শরীয়তের মাসালা, আল আম্বিয়া ও মাসুমুন, সমস্ত নবীরা নিষ্পাপ। কোন নবীর কোনো গুনাহ নাই, কোন নবীর কোনো গুনার দাগ নাই। শুধু গুনার দাগ কেন, আল্লাহর পয়গম্বরদের শারীরিকভাবে কোনো ত্রুটি নাই। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমি প্রথমে বলছিলাম, ও কামালে হুসনে हुजूर है के गुमान नक़्से जहाँ नहीं, यही पूलो खार से दूर है, यही शमाए के धुबा नहीं, बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बीजा हसनते जमीआ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सूरे कन्ना मरहबा। আমার আলা হযরত বলেন, ও কামালে হুসনে হুজুর হে। আল্লাহ তার মাহবুবের চেহারায়, আমাদের নবীর চেহারায় পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের আবয়ব থেকে ঢেলে দিয়েছেন। আর কোনো সৌন্দর্য বাকি নাই। ও কামালে হুসনে হুজুর হে, সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা আল্লাহর রাসূলের চেহারায় আল্লাহ দান করেছেন। শেখ সাদী বলেছেন বালাগাল উলাবি, আলা হযরত বলেছেন ও কামালে হুসনে হুজুর হে কে গুমানে নাকসে জাহানেহি। আমার নবীর চেহারায়, আমার নবীর সুরতে, আমার নবীর চলায় ফেরায় কোনো দাগ, বলেন না কোনো দাগ, বলেন না কোনো দাগ। তো আলা হযরত কি এমনি বলছেন? আম্মা জান আয়েশারে বলেন না, আম্মা জান আয়েশার কাছে একদল পুরুষ সাহাবা দরজার মধ্যে দাঁড়ায়, মা আমরা তো রাসূলকে বাহির থেকে দেখেছি, আপনি তো ভিতরেও দেখেছেন, বাহিরেও দেখেছেন, রাতেও দেখেছেন, দিনেও দেখেছেন, আপনি একটু বলেন না আমার নবী কেমন? তো আমার মা বলেন, তোমরা কি কোরআন শরীফ পড়ো নাই? ফার্স্টের জবাব না দিয়ে আরেকটা প্রশ্ন করছে, তোমরা কি কোরআন পড়ো নাই? সাহাবারে বলে, হ্যাঁ আমরা কোরআন পড়েছি। আম্মা জান বলেন, কানা খুলুকুহু আল কোরআন, আমার নবীর চরিত্র 30 পারা কোরআন। 30 পারা। তাহলে আলা হযরত বলেছেন কে গুমানে নকশে जहाँ नहीं यही फूल ও খার से दूर है। খার মানে কাঁটা। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ফুলের নাম কি? গোলাপ। নাম কি ভাই বলে নাকি? কালকে কয় তারিখ? আগামী কালকে বিশ্ব, আমার কয় না বিশ্ব। আরে ভালোবাসা ভালো তো, ভালোবাসা ভালো, কিন্তু আমরা ভালো জায়গায় ভালোবাসা করি না। আমরা তো ভালোবাসা করি সকিনা জরিনা হিলা হিলার লগে।
কথা কয় না, বলেন না বাবা। তো যে কথাটা আমি বলছিলাম, পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ফুলের নাম গোলাপ, কিন্তু গোলাপের নিচে কাটা, কাটা নাই। তো আলা হযরত বলেন গোলাপ ফুল দামি, খুশবু আছে কিন্তু কাটাও। আর আমার রসুল এমন ফুল যে এই ফুলের খুশবু আছে কিন্তু কোনো কাটা। এই শামা, আমার নবী এমন এক চারাক, এমন এক খোদাই চারাক, সিরাজুম মুনির, মিসবাহুম মুনির। একটু জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। পৃথিবীর সমস্ত চারাক জ্বালালে ধোঁয়া উঠে, মুস্তাফার নূরের কোনো ধোঁয়া নাই। জোরে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। কে গুমানে নকশে জাহান নেহি, यही पूल खार से दूर है, यही शम्मा के दुआ नहीं। আম্মা জান আয়েশা যখন দেখলেন হুজুর কাঁদতেছেন আর কিচ্ছা লম্বা না করে দৌড়ে বিছনায় এসে ঘুমাইছেন। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুনাজাত শেষ করে আসছেন, আয়েশা চাদরে ঢুকছেন। তো আয়েশা চিন্তা করতেছেন, আমি যে এত সময় গোয়েন্দাগিরি করছি এটা তো মনে হয় রসুল দেখেন নাই, কিন্তু রসুল কি দেখছেন না? আর কি কথা কয় না? আরে যে রসুল জমিনের উপর থেকে কবরের ভিতরের আযাব দেখে, যে রসুল জমিন থেকে ইশারা করলে চাঁদ দুই টুকরো হয়ে যায়, ওই রসুল আয়েশার কর্মকাণ্ড দেখেন নাই? জোরে বলেন না, দেখেন নাই? আর 61 হিজরিতে কারবালার জমিনে ইমাম হুসাইন শহীদ হয়েছেন, দূরত্ব 1 মাসের। কত? মদিনা থেকে রওজা শরীফ থেকে কারবালার দূরত্ব 1 মাসের রাস্তা। হাদিসে পাক রসুল বলছেন শাহিদতু কাতলাল হুসাইনে আনেফা। এখানে কেউ যদি বলেন শাহিদতু মানে আমার রসুল দেখছেন, তাহলে 1 মাস দূরের রাস্তা থেকে রওজা শরীফ থেকে শুইয়া আমার নবী কারবালার ঘটনা দেখছেন। আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আর শাহিদতু মামানা যদি হাজির নাজির হয় তাহলে এটার মাসালা একবারে পরিষ্কার। কারবালার 10 মুহররম আমার রসুল কারবালায় হাজির ছিলেন। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এখন যে যেটা ভালো লাগে নেন, এরপরও মায়ের করেন না। মায়ের করা, আমি রাস্তা দুইটা দিয়েছি। শাহিদ মানে দেখা, শাহিদের 100 মানে দেখা, তো আপনি দেখাটা থাকেন। আর আমরা যদি শাহিদ মানে হাজির নাজির মনি, তাহলে আমরা হাজির নাজির। কারণ জানাজার নামাজ একটা দোয়া আসেনি, কথা কই না, আসেনি? আল্লাহুম্মা গফিরলি, জোরে এখন না, আল্লাহুম্মা গফিরলি হাইয়িনা ওয়া শাহিদিনা। অর্থটা কি তা? আল্লাহুম্মা গফিরলি হাইয়িনা, আল্লাহ মাফ করো আমারে। এরপরে হাইয়িনা যারা জিন্দা, ওয়া মাইয়িতিনা যারা মুর্দা, ওয়া শাহিদিনা যারা বাড়িতে রইছে এরারে। ওয়া শাহিদিনা মানে যারা বাড়িতে রইছে এরা, না যারা জানাজা পড়বার লাগাইছে এরা। এখানে শাহিদ বামানা হাজির, তো এখানে যদি শাহিদ বামানা হাজির হয়, সূরা আহজাব আল্লাহ বলছেন ইন্না আরসালনাকা শাহিদা, এ রাসূল আমি আপনাকে হাজির নাজির করে প্রেরণ করেছি। আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। শেষ। এখন হুজুর ঘুমাচ্ছে, হুজুর বলতেছেন আয়েশা ডাকতেছেন আর কি। তো আয়েশাকে আমি যদি প্রথম ডাকে যারা দেই তাহলে তো রসুল বুঝবো আমি সজাগ চালাক। আমরা তো খালি ওই পুরুষের বুদ্ধি, মহিলারও বুদ্ধি, কথা কোনো এরারও বুদ্ধি আছে, তবে এরাটা শিকন, এরাটা কি শিকন। শেষ। এখন হুজুর আয়েশা, দ্বিতীয়বার আয়েশা, 3 নম্বর বার হুজুর আয়েশা লড়ে না, 4 নম্বর আল্লাহ নবীকে আয়েশা তুমি কি কইবা না জিবরাইল আইতো? যেই মাত্র আল্লাহর রাসূল বলেছেন আয়েশা তুমি কি বলবে না জিবরাইল আসবে, আয়েশা কো হুজুর জিবরাইল লাগবে না, আমি কইতাছি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি নাই, আমার ধারণা ছিল আপনি অন্য কোনো বিবির গড়ে গেছেন। আল্লাহর নবী রেখে বলেন আয়েশা তুমি কেমনে ধারণা করলে আল্লাহ এবং রসুল তোমার হক নষ্ট করবে? আয়েশা রে আমি তোমার হক নষ্ট করি নাই, তুমি তো আরো জানো জিবরাইল ওই সময় আমার ঘরে ঢুকে, যেই সময় আমি রসুল ঘরে একা থাকি। আয়েশা রে আমি তো একা না, আমার চাদরের নিচে তুমি, এই কারণে জিবরাইল ঘরে ঢুকে নাই। এ আয়েশা জিবরাইল আমার বাইর থেকে ডাকতেছে হুজুর তাড়াতাড়ি আসেন। আমি বের হলাম। হুজুর জানেননি আজকে কি? আল্লাহর নবী কই কি? আজকে হচ্ছে লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান, শবে বরাতের রাত। ও জিবরাইল আজকে কি হইব? জিবরাইল বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ বনি কালবের যতগুলো ছাগল আছে, ছাগলের গায়ে যতগুলো পশম আছে, তার চাইতে আর অধিক সংখ্যক গুনাহগার উম্মতের গুনাহ আজকে আল্লাহ মাফ করে দিবে। আরে আয়েশা আজকে আল্লাহ আমার উম্মতের গুনাহ মাফ করবে, আমি কেমনে বিছানায় ঘুমাই?
এই কারণে আমি নবী জান্নাতুল বকিতে আমার মুর্দা যারা শুয়ে আছে তাদেরকে সামনে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত উম্মত আসবে তাদের জন্য আমি মাগফিরাত চাইছি আল্লাহর কাছে। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। তাহলে আগামীকালকে ইবাদত করব, কবর জিয়ারত করব, নফল নামাজ পড়ব, পরের দিন আমরা কি করব? রোজা রাখবো। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিতেন, আমিন। ও আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।